हिमचलिए प्रदेश प्रोग्राम में ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗਲੋਬਲ ਫਲਾਇਰਸ ਜੋ ਕਿ ਬਦਨੀ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਹੈ। ਬਦਨੀ ਕਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲੋਬਲ ਫਲਾਇਰਸ ਕੋਟਪੂਰਾ ਵਿਖੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਗਲੋਬਲ ਫਲਾਇਰਸ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ MD ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਬਦਨੀ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਦੇ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਅਤੇ ਫਾਈਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦਾ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਲਾਹਾ ਲਿਆ। ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਪਲੱਸ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਫਲਾਇਰਸ ਦੇ MD ਰਜਤ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਆਓ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਫਲਾਇਰਸ ਬਦਨੀ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ। दोस्तों अज असीं आए हैं ग्लोबल फ्लायर्स जिहड़ा कि एजुकेशन फेयर हो रहा है बदनी विखे। बदनी के एक पैलेस के इन्हों ने फेयर कराया है। पहले इन्होंने बदनी तो स्टार्ट किया अपना सफ़र, उस तो बाद निहाल सिंह वाला, उस तो बाद कोटपूरा, और अज आप देख सकते कि बहुत वधिया सैमीनार जो इतने हो रहा और वक्-वक् यूनिवर्सिटी के डेलीगेट्स आए हुए। आओ आप मिलते हैं अंदर। सर जो अज का सैमीनार हो रहा बदनी विखे, जिस ग्लोबल फ्लायर ने यह उपाला किया, सारे कॉलेज जोड़े है इतने आके डायरैक्ट स्टूडेंट्स मिल रहे हो, उन्होंने गाइड कर रहे हो, की कहना चाहोगे? ये बहुत ही अच्छा मौका है स्टूडेंट्स के लिए जो यूनिवर्सिटी से डायरेक्टली बात करना चाहते हैं, पता करना चाहते हैं कि कनाडा में कैसे पढ़ें, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, सीट अवेलेबिलिटी के बारे में जानना चाहते हैं, स्कॉलरशिप्स के बारे में जानना चाहते हैं। क्योंकि अगर यूनिवर्सिटी से वो डायरेक्टली बात कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है उनके लिए कि उन्हें डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल रही है थ्रू यूनिवर्सिटी। फ्रॉम विच यूनिवर्सिटी यू आर बिलोंगिंग? सर मैं यूनिवर्सिटी कनाडा वेस्ट से हूँ। यूनिवर्सिटी कनाडा वेस्ट डाउनटाउन वैंकूवर में है और हमारी जो लोकेशन है बहुत ही प्राइम लोकेशन है। वन ऑफ द बिगेस्ट रियल एस्टेट डेवलपमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ वैंकूवर। एक सबसे अच्छी बात है कि हमारे पास UG प्रोग्राम भी है +2 वालों के लिए, और हमारे पास PG प्रोग्राम्स भी हैं। PG प्रोग्राम में हमारे पास MBA प्रोग्राम है जिसमें 10 साल से ज़्यादा वाले गैप वाले बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं हम, अप टू $10,000 कैनेडियन स्कॉलरशिप्स आ रही हैं हर एक बच्चों को, और 100% प्लेसमेंट है। 100% प्लेसमेंट का मतलब जो भी बच्चा जाता है वहाँ पे उसे जॉब मिलती ही मिलती है। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। अभी भी हमारे पास सीट्स अवेलेबल हैं, जैन की अवेलेबल हैं और अप्रैल की भी अवेलेबल है। तो कोई भी बच्चा अगर वो इंटरेस्टेड है तो 100% अप्लाई कर सकता है। मैडम अज का जो सैमीनार है जिस यू आर स्पैशली फ्राम कैनेडियन यूनिवर्सिटीज़, की कहना चाहोगे कि यूनिवर्सिटी तुम बिलोंग करते हो और किमें तुसी भी अपना कैरियर जोड़ा है वो पंजाब के बच्चों के वांगू शुरू किया और अज तुसी डेलीगेट बन के सेवावां जिहड़ियां इत्थे दे रहे हो, की कहना चाहोगे बच्चों को जोड़े अज सैमीनार से आए? मैं कहना चाहूँगी जिदा कैनेडा के कॉलेजेस में प्रमोट कर रहा, तो कॉलेज आई एम प्रमोटिंग दैट्स अ कॉलेज एवलॉन। इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ कि मैं अपने बारे अगर गल करना चाहती हाँ, मैं बेसिकली आई एम फ्रॉम UK। मैं बहुत साल हो गए, मैंने 10 साल हो गए मैं UK रहने। मैं बीइंग अ स्टूडेंट ही गई सी, बट वो मैं बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ बन के आई। सो माई हाफ ऑफ द फैमिली इज इन कैनेडा। कैनेडा के मैं बच्चों ने क्यों कहती है जोर पाने कि कैनेडा ही चूज़ करो। परमानेंट रेजिडेंसी के चांस 101% है। अगर बच्चे अपनी स्टडी कंप्लीट कर रहे हैं, कोई नहीं रोक सकता उन्होंने PR लैन के लिए। अगर कॉलेज एवलॉन की गल करा तो कॉलेज इन क्यूबिक, दो कैंपसिस हैं साढ़े। क्यूबिक का एक अपना ही मज़ा है, अपनी ही अलग ही उन्होंने एक प्रोविंस है, जो अलग ही पॉइंट्स बनते हैं। और इतने साਡਾ आने का मकसद ये है कि स्टूडेंट डायरैक्ट मिल सकते हैं, उन्होंने कोई वो नहीं रहता कि चल रहा है, नवा की है, कि रिक्वायरमेंट्स ने, की स्कॉलरशिप है। अजकल सारा कुछ सोशल मीडिया पर है, बच्चों ने बहुत स्मार्ट हो चुके हैं। सर जिस तरह ग्लोबल फ्लायर्स ने जिन्होंने एक छोटा जिहा बूटा पहला लाया सीगा बदनी विखे, उस तो बाद निहाल सिंह वाला, उस तो बाद कोटपूरा, और अज जो आप देख सकते हैं कि एक शानदार पेड़ का रूप धारण करके जिदा डिफरेंट कॉलेज के डेलीगेट्स इतने आए हुए हैं और बच्चों को डायरैक्ट जोड़ा है कॉलेजों के नाल मिलन का मौका मिल रहा है उन्होंने कॉलेजों के डेलीगेट्स को। की कहना चाहोगे ग्लोबल फ्लायर्स जिन्हें स्टार्ट किया अपने अज तो थोड़े साल पहला और अज थोड़े समय के इन्होंने अपना नाम जोड़ा है वधिया तरीके नाल कमाया? निੱਕੀ जी बेनती ये है कि आप किसी की निखेधी नहीं करते, लेकिन हर पंजे ਉਂਗਲਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ नहीं होंगे। इन्हां ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੀਲਡ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੋਟੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਜਾਂ ਜੱਜਕੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਲੋਕਲ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਏਜੰਟ ਨੇ, ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜਦੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਵੀ ਜਦੋਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਾ ਕੇ, ਗਲਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਗਲਤ ਵੀਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਪਕੜੇ ਜਾਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਪਕੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਡਿਸਪਿਊਟ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਰੌਲੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦੱਬ ਕੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਰਜਤ ਆ ਮੇਰੇ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਮੰਡੀ ਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੇਪਨਾਹ ਮੁਹੱਬਤ ਆ ਮੇਰੀ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, 4 ਪੈਸੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਬਣਨਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਝੂਠਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਗਲਤ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਭੇਜੀ। ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਦੀ, ਜੇ 10 ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦਾ, ਮਹੀਨੇ 'ਚ 8 ਭੇਜਣਾ, 6 ਭੇਜਣਾ, 5 ਭੇਜਣਾ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣੂਗੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਕਿ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਰਜਤ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਇਹਦਾ ਮੁਖੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗਲੋਬਲ ਫਲਾਇਰ ਨੂੰ, ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਜੋ ਜੈਨੂਨ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਨੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਰਿਜ ਬੇਸ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮੈਰਿਟ 'ਤੇ ਇਹਨੇ ਭੇਜਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਮੈਰਿਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ, ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ, ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਮੈਰਿਜ ਬੇਸ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਮਾਣ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਇਹਦੀ ਹਲਕੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨ ਬਣੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੂਪ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣ ਪਹੁੰਚੇ ਫਿਰ? ਦੇਖੋ, ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਸਬੇ ਦਾ, ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣ ਆਇਆ। ਉਹਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਵੇ, ਉਹਦੀ ਸੁੱਖ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਉਹਦੀ ਸੁੱਖ ਮੰਗਣ ਆਇਆ। ਸਰ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਗਲੋਬਲ ਫਲਾਇਰਸ ਨੇ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਨੂੰ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੀਗੀ, ਇੱਥੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ 'ਚ ਪੁੱਜੇ, ਹਾਊ ਯੂ ਆਰ ਫੀਲਿੰਗ? ਵਾਟ ਵਿਲ ਸੇ? ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, ਮੇਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ, ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਐਸਾ ਕੁਝ ਕਰਾਉਣਾ ਗ੍ਰੇਟ ਡੀਲ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਜਰ ਜਿਹੜਾ ਚੌਂਕ ਆਫ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬੱਚਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਲੈਣ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਬੱਚੇ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੀਅਰ ਬਾਏ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਲੋਕਲ ਮੋਗਾ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕਲ ਆ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਦੇ ਕੈਨ ਹੈਵ ਅ ਗਾਈਡੈਂਸ, ਦੇ ਕੈਨ ਹੈਵ ਅ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਟਸ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਫॉर द ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਐਂਡ ਗ੍ਰੇਟ ਇਵੈਂਟ। ਬਟ ਹਾਊ ਫੀਲਿੰਗ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ? ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਈਜ਼ੀ ਵੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ, ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਸਿੰਪਲਿਸਿਟੀ ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਗੁੱਡਾ, ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਗਲੋਬਲ ਫਲਾਇਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕਰਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਆਏ। ਬੇਟਾ, ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਖੁਦ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਿੱਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਹਾਂ ਪੁੱਤ, ਹਾਂਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੱਭੇ ਜਾ ਰਹੇ? ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ। ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਸਟੱਡੀ ਗੈਪ ਆ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਗੈਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਮੀਨਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਾਲਜਿਸ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਇੰਟੈਂਗਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ,
ਕਿਹੜਾ ਕਾਲਜ ਵਧੀਆ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੈਸਟ ਹੋਊਗਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮਤਲਬ ਗਲੋਬਲ ਫਲਾਇਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਪਾਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕਹੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਇਹਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਦਾਂ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਬੈਨੀਫਿਟ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਰਾਹ ਮਿਲੂਗਾ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਲਈ। ਆਈ ਫੀਲ ਦੈਟ ਸੈਮੀਨਾਰ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬੈਟਰ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਆ। ਮੈਡਮ ਗਲੋਬਲ ਫਲਾਇਰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ जी मैं जॉर्जियन आईलेक कैंपस से हूँ। जॉर्जियन इज़ वन ऑफ दी फेमस कॉलेज इन कनाडा और इसका एक कैंपस है टोरंटो में जिसको कहते हैं आईलेक कैंपस। सो आई एम फ्रॉम देयर। ਐਂਡ ਹਾਊ ਯੂ ਆਰ ਫੀਲਿੰਗ ਵਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਰ ਹੇਅਰ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨੇ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है स्टूडेंट से इंटरेक्ट करके, स्पेशली जब वो बहुत इंटरेक्टिव है, उन्हें अभी नॉलेज है कि हमें क्या करना है, कहाँ जाना है और वो क्वेश्चंस जब रेज करते हैं इंफॉर्मेशन लेने के लिए कॉलेज के रिगार्डिंग, फीस के रिगार्डिंग, तो बहुत अच्छा लगता है उन लोगों से इंटरेक्ट करके। और आप लोग ये मतलब ऐसे सेमिनार्स जो है कभी आपने गांव में किए? जैसे हम जो चंडीगढ़ लुधियाना तो हम देख सकते हैं, जलंधर देख सकते हैं, अमृतसर देख, जैसे आज आपको एक गांव में ये मिला है सेमिनार का। जी अ गुड फीलिंग। मैं पहली बार मोगा आई हूँ टू बी ऑनेस्ट, बट बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? जैसे इंडिया से आपने मैं चंडीगढ़ से हूँ। चंडीगढ़ से। जी मैं चंडीगढ़। आप कौन से सन में मतलब वहाँ पर गए और कैसे आपने ये कैरियर बनाया कि आज भी सर आप? मैं 2004 में चंडीगढ़ आई थी। आई मूव फ्रॉम दिल्ली और मैं चंडीगढ़ में सेटल हुआ अभी और मुझे लगभग सेम इंडस्ट्री में ओवर 13 ईयर्स हो चुके हैं। और की कहना चाहोगे आज के सेमिनार के बारे में? कॉलेज स्टूडेंट कॉलेज को रिप्रेजेंट कर रही है। आज के सेमिनार यही होगा कि बहुत अच्छी प्रोफाइल्स और बहुत अच्छे स्टूडेंट्स आए हुए हैं। बच्चों लिए बड़ा अच्छा एक प्लेटफॉर्म है टू गेट द नॉलेज अबाउट डिफरेंट कॉलेजेस अकॉर्डिंग टू देयर प्रोफाइल्स। सो इट्स अ गोल्डन चांस बिकॉज एवरीथिंग जो भी बच्चा प्लस टू करके निकलता है तो एवरीवन वांट टू नो कि वो कितने अप्लाई कर सकता है, किस कॉलेज किस कोर्स से जा सकता है। तो उन्होंने एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। सर ये बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया हुआ है और बच्चों में यही होगा कि ज़्यादा तो ज़्यादा इतों नॉलेज लेके जान बिकॉज उन्होंने टोटल सारा फ्यूचर जो इतों गेन करेंगे नॉलेज और अपने प्रोफाइल के अकॉर्डिंग कोर्सेज चूज़ करेंगे अगे सारी लाइफ वो डिपेंड करती है। ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਆਫਿਸ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਇਧਰੋਂ ਸੱਦ ਲਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਿਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫਰਾਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੰਸਥਾ ਜੀ ਤੇ ਰਜਤਪਾਲ ਦਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਲੋਬਲ ਫਲਾਇਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਹ ਬਕਾਇਦਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਆ ਤੇ ਇਹ ਟਾਈ ਅਪ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਡਾਇਰੈਕਟ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜੇ, ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਫਸ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਕਾਲਜ ਨਾ ਮਾੜਾ ਮਿਲ ਜੇ। ਇਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਵੀਰ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰ ਵੀ ਉੱਚਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਰਜਤਪਾਲ ਤਾਂ ਜਿਹਨੇ ਅੱਜ ਵਧੇ ਕਲਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। 2 ਵਾਰ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹੀ ਕੋਚਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਸਾਲ 2014 'ਚ ਗਿਆ, 2017 'ਚ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। बट वट अबाउट टुडे सेमिनार? जैसे हम देख रहे हैं कि लोग सेमिनार करते हैं तो डेलीगेट्स ही बैठे होते हैं, लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं स्टूडेंट्स की फ्लो जो है वो बहुत ज़्यादा है और सुबह से जब से सेमिनार शुरू हुआ है तब से स्टूडेंट्स आ रहे हैं और पूरी तरह से फ्लो आ रही है उनकी। क्या कहना चाहेंगे? आप लोगों ने बड़े बड़े शहर में भी करे हुए हैं सेमिनार, लेकिन ये गाँव में कैसा लगा? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। काफ़ी पोटेंशियल स्टूडेंट्स है, मैं मिली हूँ 5-6 स्टूडेंट्स से। काफ़ी अच्छा पोटेंशियल है, बच्चों के पास नॉलेज बहुत अच्छी है, प्री काउंसल बहुत अच्छा किया हुआ है बच्चों को। किड्स आर मोर एंड स्टूडेंट्स आर लेस, पर ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਵੇਰ ਦੀ ਫਲੋ ਬੜੀ ਹੈ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ 4 ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਡੈਸਕਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਫੁੱਲ ਨੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਐਸਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬਦਨੀ ਵਿਖੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਕਸਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ? ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? आई वुड से बल्कि इतना दे एरिया स्टूडेंट्स पोटेंशियल ज़्यादा होगा
ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਮੇਜਰ ਸਿਟੀਜ਼ ਬਿਕੋਜ਼ ਉੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਰ ਮੋਰ ਅਵੇਅਰ ਅਬਾਊਟ ਇਟ ਬਟ ਜਦ ਕਿਸੇ ਰੀਜਨਲ ਏਰੀਆ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਫੈਕਟਿਵ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਟਰਸਟ ਦੇਅਰ ਓਨ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਟਰਸਟ ਲੈਵਲ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਏਜੰਟ ਤੇ ਐਂਡ ਦੇ ਨੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੀ ਹੁਣ ਅਵੇਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਰਜਤ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 25 ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ 2 ਜਾਂ 3 ਬੰਦੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਿਬਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸੈਮੀਨਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਡੈਲੀਗੇਟ ਸੀਗੇ ਉਹ ਫੁੱਲ ਸੀਗੇ ਔਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਫਲੋ ਹਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਕਾਲਜ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਏ ਔਰ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨੈਟਵਰਕ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਕੇਵਲ ਗਲੋਬਲ ਫਲਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਟੈਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਅਕੈਡਮੀਜ਼ ਤੋਂ ਹੋਰ ਸੈਂਟਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕੇ ਅੱਜ ਅਟੈਚ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਰਹੇ ਗਲੋਬਲ ਫਲਾਇਰਸ ਵਾਲੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਬੂਟਾ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪੇੜ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਔਰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਨਾਲ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ? ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਛੋਟੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਸੀ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਏ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਸਿੱਧਾ ਤਾਲਮੇਲ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਪਲੱਸ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਸੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਏਜੰਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਦੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਹੈ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਲਾਉਣ, ਜਿਹੜੇ ਫ੍ਰੀ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਨ ਦਾ ਸਪੋਟ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੋਗਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਕਸਬਾ ਸਾਡਾ ਬੱਧਨੀ ਕਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਾਇਆ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਮਨ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਸੈਮੀਨਾਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਰਾਇਆ ਵੀ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਆਪਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਸੈਮੀਨਾਰ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ, ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ, ਮੋਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਅੱਜ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਨਰੋਲਮੈਂਟਸ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਚੜ੍ਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਪਰਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹੁਣ ਗਲੋਬਲ ਫਲਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਐਪੀਡੈਮਿਕ ਘਟ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ, ਲੋਕ ਆਫਲਾਈਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦਾ ਹੁਣ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਰਹਿਣਗੇ ਔਰ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਤਾਂ ਜੇ 9 ਜਾਂ 10 ਜਾਣੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 25, 30 ਜਾਣੇ, 50 ਜਾਣੇ ਮਤਲਬ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵਧੂਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਸੀ ਸਾਡੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਸਦਕਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਾਲਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਪਲੱਸ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਓਹਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਅੱਗੇ ਫੋਰਵਰਡ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵੀ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਕੋਈ ਠੱਗੀ ਠੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਊਗਾ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਘਪਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵਿੱਚ। ਏਜੰਟ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ, ਘਪਲੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਇਸ ਬੱਧਨੀ 'ਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੀ ਕਰਾਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਵਹਿਮ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੋਗੇ ਏਜੰਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਏਜੰਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਏਜੰਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਦੂਜੇ ਦੀ ਥਾਲੀ 'ਚ ਲੱਡੂ ਵੱਡਾ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਬੱਧਨੀ 'ਚ ਵੀ ਏਜੰਟ ਬੈਠੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੈ ਤੇ ਚੰਗੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਡਾ 95% ਵੀਜ਼ਾ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਹੈ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਔਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀਜ਼ਾਸ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਏ ਆ, ਬੈਂਡ ਬੱਚੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਈਲੈਟਸ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ 3 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਾਉਂਸਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਦਾਨ ਦੇਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੁੰਦੇ? ਸਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਬਹੁਤ ਅਲੱਗ ਸੀ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਦੌਰ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮਾਸਟਰ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸੀ,
ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਅੱਜ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਝਿੜਕ ਨਹੀਂ ਸਹਿੰਦੀ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸਹਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ 'ਚ ਇਹ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਬੱਚੇ ਟੀਚਰ ਨਾਲ ਬੜੇ ਫਰੈਂਡਲੀ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਟੀਚਰ ਖੜਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਫਰੈਂਡ ਖੜਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ, ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਤਾਲਮੇਲ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਬਹਿੰਦਾ ਟੀਚਰ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਇੱਕ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ 'ਚ। ਇੱਕ ਆਏ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਗਾਹ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਜੀ। ਐਸੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਅੱਛੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਪਲੱਸ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਯੂਨੀਕ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲਗਭਗ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਾਏ ਹੋਏ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ 50% ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆਇਲਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ। ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਮਟੀਰੀਅਲ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਸ ਟੀਚਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਬੈਸਟ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ 8 ਬੈਂਡ ਵਾਲੇ ਟੀਚਰ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਨਯੋਗ ਸਾਬਕਾ ਐਮਐਲਏ ਮਹੇਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾਂਗਰਸ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਜਿੰਨੀ ਸਪੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਰੱਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗੁੱਡ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਸਦਕਾ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਡਮ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟ ਐਂਡ ਪਾਰਸਲ ਹੋ ਗਲੋਬਲ ਫਲਾਇਰਸ ਦੇ ਔਰ ਰਜਤ ਜੀ ਦੇ ਕੰਧੇ ਨਾਲ ਕੰਧਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਸੈਮੀਨਾਰ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਕੰਪਾਈਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫਲੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵੀ ਵਿਹਲੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਦੇ ਆਏ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੌਂਸਲ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੂਟਾ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਅੱਜ, ਚਾਹੇ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਕ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ये तो आपकी बात सही है कि एक छोटे से विलेज में या टाउन में लगा लीजिए आप, बदनी कला में एक इतना ग्रैंड सेमिनार हो रहा है। ये आई थिंक फर्स्ट टाइम यहाँ पे हो रहा है। मोगा, लुधियाना, जलंधर में होते रहते हैं, बट यहाँ पे करना दिस इज़ अ बिग अचीवमेंट फॉर अस। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत वेरियस यूनिवर्सिटीज़ के डेलीगेट्स बैठे हैं। और जैसे कि आप कह रहे हो, उनको बिल्कुल भी टाइम नहीं है, क्योंकि एक छोटे से विलेज में, यहाँ के आसपास के विलेजेस में बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिली है कि वो यहाँ आके खुद फेस टू फेस उनको काउंसिल करें। तो आई थिंक उनसे बच्चों का कॉन्फिडेंस, उनको एक कॉन्फिडेंस गेन करते हैं कि हाँ दिस इज़ ट्रू। तो आई थिंक दिस इज़ अ ग्रैंड सेमिनार, और हमें एक तरह की, जब बच्चे इतने विजिट कर रहे हैं तो एक तरह की हमें बहुत सक्सेस मिली है। ਰਜਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਦਾ ਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਨੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫੋਨਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਗੱਲ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਓਵਰਵਿਊ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬੈਕਬੋਨ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸਟਾਫ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਈਸਟ ਔਰ ਬੈਸਟ ਔਰ ਬੈਸਟ, ਗਲੋਬਲ ਫਲਾਇਰ ਇਜ਼ ਦਾ ਬੈਸਟ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ।